So hello everyone. So today we discuss about जोटा कि जीके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को हमें डिस्कशन करिवा जोटा कि प्रीवियस शिफ्ट रे जहाँ भी 8 अक्टोबर रु अप टू जहाँ भी किसी जीके क्वेश्चंस आसीची तारी ऊपर बेस करके जोटा कि प्रीवियस क्वेश्चंस गुडा को इंटरलिंक करके गोटे मैराथन क्लास करिवा। तो चलंदु नो वर्कवर्स ओनली क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिबा कोन इन ह्यूमन व्हिच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट। ताले कहला ह्यूमन रे को ब्लड वेसल टा रहिला ऑक्सीजन रिच ब्लड गुडाक कोन करता है हार्ट रु सब बॉडी पार्ट को नहीं के जाय थाए मन तो के ना आर्टरी। ठीक अछि आर्टरी गोटे स्ट्रांग आ मस्कुलर ब्लड वेसल जोटा कि ऑक्सीजन रिच थाए ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू योर बॉडी। ठीक अछि ताले आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर। ठीक अछि ये भी क्वेश्चंस आसुची व्हाट इज द टेन्योर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन मेंबर। ताले क्वेश्चन एटी पचारजी व्हाट इज द टेन्योर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन। ताले केते वर्ष थाए 5 वर्ष ना 65 ना नो फिक्स टेन्योर ना 6 वर्ष 65 ना 4 वर्ष ना टिल एज ऑफ 60 इयर्स। मन तो 6 आउ 65 हला। तो 6 आउ 65 जो रहला यूपीएससी चेयरमैन अपॉइंटेड हुअंती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। आउ यूपीएससी रो फुल फॉर्म भी मन को पिलांको आसीबनी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशंस। एटा गोटे सेंट्रल रिक्रुटिंग एजेंसी कहि परिबा गोटे इंडिया रो आ गोटे इंडिया रो कहि परिबा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहि परिबा। आर आर्टिकल भैरीज करछि लाइक 315 रु 323 पर्यंत भैरीज करछि हला। आउ जोटा कि एसपी एससीबी मध्ये काम करे स्टेट लेवल ले जोटा कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन कहि परिबा। तांकर कार्यकाल केते ना 6 वर्ष आ 62 वर्ष हला। तांकर 65 तांकर हे जिवो 62। नेक्स्ट वन इज which sector witnessed the slowest growth during the period of 1947 to 1991। तले 1947 रु 1991 रे तले को सेक्टर थिला बहुत स्लो सेक्टर कहि परिबा। तले आंसर कोन हे जिवो एग्रीकल्चर सेक्टर हला। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आसला 1991 रे। एटा गोटे सिग्निफिकेंट रिडक्शन कहि परिबा जोटा कि एग्रीकल्चर सेक्टर रे काहेकि ना ए जो रिडक्शन कहि परिबा जो सब्सिडाइज गुडा को इनपुट करे हमर इनपुट कॉस्ट ऊपर बहुत पड़थिला लाइक फार्मर हो फर्टिलाइजर हो सीड्स ऊपर हो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर हो। तो सेति पई कोन ना फाइनेंशियल बर्डन आसी जाइथिला। तो सेति में हायर प्रोडक्शन रेट भी मध्यम कहि परिबा। तो सेति पई एटा गोटा बहुत इंपैक्ट पकैथिला इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स रे हला। एटी जेमती आईटी सेक्टर भी कहि परिबा बा ताको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर कहि परिबा। ये भी मध्य 1991 रे हमर लिबरेशन ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को नहीं कि बहुत वाइटल थिला। आमर एफडीआई को भी मध्य बहुत भैरिज करथिला तास जेमती टीसीएस रहिला इन्फोसिस रहिला विप्रो रहिला ये सब कंपनी मध्य एमर्ज करथिले एटा टाइम रे। ठीक अछि ओके नेक्स्ट वन जिबा कोन दैछि which ministry released the performance grading index 2.0 assess the performance of a state and union territory in school education। तले को मिनिस्ट्री बेसिकली जोटा कि परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स को रिलीज करथिला मनकता मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जे रहिला ऑप्शन डी हे जिवो हला। जोटा कि पीजीआई बोली कहबा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 22 23 आ 23 24 में स्कूल एजुकेशन जो अछि ताकू इम्प्रूव करिया पई एटाकू लागिथिला। ताले कोन हे जिवो ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर। As per the census of India data, the overall population density of India in 2011 2011 अनुसारे ओवरऑली यदि देखिबा केते पर्सन रो रहिले जोटा कि 17.72% रहिला। यदि हमें किलोमीटर स्क्वायर को देखिबा तले 382 रहिला। ठीक अछि पॉपुलेशन डेंसिटी रा डिफाइन करे नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक अछि ये इंपोर्टेंट रहबो जोटा कि 382 अकॉर्डिंग कहि परिबा 2011 सेंसस रे आ 2001 सेंसस रे केते थिला ना 325 थिला। आमे जदि कहिबा स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को आमे डेमोग्राफी बोली मध्यम कहि परिबा। आउ कार्ल मार्क्स जे थिले तांकू फादर कहि परिबा डेमोग्राफिक स्टडीज मध्यम कहि परिबा। जदि पछारिबा 2011 अनुसार मोटो कोन थिला ना आवर सेंसस आवर फ्यूचर थिला। ठीक अछि आउ हला 1872 बेलकू हमर लॉर्ड मायोंग टाइम रे फास्ट सेंसस हेतिला किंतु सेटा सक्सेसफुली हेई नथिला। जदि पछारिबो तापर 9 वर्ष परे हला
फास्ट सक्सेसफुली सेंसस आसला जोटा कि 1881 रे हला ये इंपोर्टेंट रहइबो जोटा कि लॉर्ड रिपन को टाइम रे आसला ये सब वाइटल पॉइंट गुडा को रिमेंबर करो और आगु को जीवा मूव ऑन करिके नेक्स्ट वन इज what is was the total number of medal won by India at 2025 Special Olympic World Winter Game held in Turin, Italy? ତାହେଲେ ଟୁରିନ୍ ଇଟାଲୀରେ ଟୋଟାଲ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲ ମେଡାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେଟା ଜିତିଥିଲା ମନେ ରଖିଥାଅ 33 ହେଲା 33ଟା କଣ କରିଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ୱିଣ୍ଟର ଗେମ୍ ଯୋଉ ଟୁରିନ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ବେସିକାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଆଉ 33ଟା ମେଡାଲ କଣ କରିଥିଲେ ନା ୱିନ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟ 8ଟା ଗୋଲ୍ଡ ଥିଲା 18ଟା ସିଲଭର ଆଉ 7ଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଥିଲା ସ୍ନୋଇଂ ରେ 10ଟା ମେଡାଲ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆଲପାଇନ୍ ସ୍କିକିଂ ରେ 10ଟା ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ହାଇଏଷ୍ଟ ମେଡାଲ କହିପାରିବା ଏସବୁ ହେଇକି କେତେଟା ହେଇଗଲା 33ଟା ମେଡାଲ ଆସିଥିଲା ଠିକ ଅଛି which of the following is a common feature of a Dravidian temple देखो टेम्पल ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस आसुची तो टेम्पल स्ट्रक्चर पचारुची को टेम्पल किए बिल्ड करथिले को डायनास्टिक टाइम रे हेतला ए टाइप रो क्वेश्चंस मध्ये आसुची तो से क्वेश्चन आसी ताले कोन हेचिबो गोपुराम ठीक अछि गोपुराम जोटा रहिला जोटा कि द्राविडियन स्टाइल स्ट्रक्चर रे तयारी हेची बेसिकली हिंदू टेम्पल जोटा कि हाई गोपुरा बा गेट हाउस गोपुरा मतलब हैला गेट हाउस को नै कि एटा हेची तो द्राविडियन स्ट्रक्चर हे जो कोन गोपुराम हेजिबो राइट आंसर The Regulating Act 1773 stipulated that a Supreme Court be established in Kolkata with one Chief Justice and ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା 1773 ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା କୋଲକାତାରେ ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ତ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ରହିଲେ ଆଉ କେତେଟା ଆଡିସନାଲ ଜଷ୍ଟିସ ରହିଥିଲେ ତାହେଲେ କେତେଟା ରହିଥିଲେ ନା ଟୋଟାଲ 3ଟା ଆଡିସନାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହେଲା ତ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 ରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 1753 ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଆସିଥିଲା ଠିକ ଅଛି ସେତେବେଳକୁ କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ 3 ଥିଲେ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା 1774 ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ये भी ମଧ୍ୟ ରିମେମ୍ବର କର ନେକ୍ସଟ वन इज ଭାଇଟାଲ ରହିବ ଭେଜିଟେସନ ଉପରେ ଆସୁଛି ବହୁତ ସାରା क्वेश्चंस ମଧ୍ୟ द मेडिटेरियन रीजन इज बेस्ट नोन फॉर व्हिच टाइप ऑफ वेजिटेशन ताले मेडिटेरियन जो रीजन रहिला हमर जो स्क्रब आउ ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्रीज हला मन रखि थाओ स्क्रब आउ ड्रॉट रेजिस्टेंट जो ट्रीज गुडा को रहिला तो मोस्टली यूरोप अफ्रीका एशिया रे जोडा रहिला मेडिटेरियन सी रो आसपास से देखिया को मिलता है हला ए रीजन ने हॉट ड्राई समर देखिया को मिले आउ रेनी विंटर मिल्ड माने बहुत कम परिमाण देखिया को मिले आ गोटे है सिट्रस फ्रुट्स रहा जमी आमर ऑरेंज रहा फ्लैट्स रहा ग्रेप्स रहा ये सब देखा मिले है आउ इवेन मतलब मेडिटेरियन रीजन को ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहते यहाँ मन रखि था ये पॉइंटा ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहते नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इंडिया रे पंचायत राज सिस्टम को अमेंडमेंट एठी लागू करितला ताले मन रखता 73तम जो अमेंडमेंट हेतिला केबे ना 1992 बेलको जोटा कि हमर पार्ट आईएक्स रे मेंशन अछि पंचायत विषय आ 11 शेड्यूल ले फंक्शन ऑफ जते सब फंक्शन आ पंचायत विषय आदि रे खुआ जायछि ए जो पंचायत सिस्टम जो रहिला बेसिकली रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को इंडिकेट करथाय आर्टिकल भैरिज केते करिछि ना 243 रु भैरिज करिछि 243 रो ओ पर्यंत भैरिज करिछि तापरे जो पंचायत राज जो रहिला एटा को जवाहरलाल नेहरू कॉइन करथिले हला आ पंचायत राज एक्ट केबे आस्तिला ना 24 अप्रैल 1993 बेलको आस्तिला एप्रिल 24 रे सेति पय हमें पंचायत रे जे सॉरी पंचायत राज डे हमें सेलिब्रेट करू 2011 अनुसार हला आ बलवंत राय मेहता कमिटी तम जानि तो सब कमिटी रिकमेंड करा जाय ता सहित हमर अशोक मेहता कमिटी रहिला ता सहित एलवी सिंघा भी कमिटी रहिला हला आ जीबीके राव कमिटी हला ये सब कमिटी गुडा को बहुत इंपोर्टेंट रहइबो आकु मध्य रिमाइंड करके चलो नेक्स्ट वन को जीवा देखो डांस ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चंस आसुची फोक डांस गुडा को इंपोर्टेंट रहइबो जेहेतु टीसीएस करूची ये सब में वाइटल्स रहइबो द पॉपुलर फोक आर्ट ऑफ अ पार्ड पेंटिंग इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ व्हिच इंडियन स्टेट तले फोक डांस जो रहिला तना हला फार्ड जोडा कि पेंटिंग कहि परिबा तले कोठी देखिया को मिली थाए तले कोठी देखिया को मिली थाए ऑप्शन बी राजस्थान हेजिबो राइट आंसर ठीक अछि
अच्छा राजस्थान कथा जदि कहबा राजस्थान गोटे फॉर्मेशन हेतिला 1949 रे फॉर्मेशन हेतिला मते को एबे तार सीएम वर्तमान किए अछि ना हमर सीएम हे जिवो भजन लाल शर्मा हे जिवो राइट आंसर लेकिन 14th सीएम हिसाब रे काउंट करा जाय नेक्स्ट वन इज in which year Sri Aurobindo resigned from his post Baroda and moved to Calcutta where he soon became leader of the nationalist movement ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ରିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ବରୋଦାକୁ ଆଉ ମୁଭ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଲିଡର ହେଇଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ତାହେଲେ 1906 ରେ ମନେ ରଖିଥାଅ 1906 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା ଅରବିନ୍ଦ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିଥିଲେ କୋଉଠିକି ନା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା 1906 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଆଉ କୋଲକାତାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1872 ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପାଇସେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କୋଜିକୋଡେ has developed a light colored turmeric variety name ଲାଇଟ୍ କଲର ଟର୍ମେରିକ ଭେରାଇଟି ଗୋଟେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ମନେ ତ IISR ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ IISR କଣ କରିଛି ନା କୋଜିକୋଡରେ ଡେଭଲପ କରିଛି ନ୍ୟୁ ଟର୍ମେରିକ ଭେରାଇଟି ତା ନାଁ ହେଲା IISR ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଗୋଟେ ମସଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ what is the term used for substance that reduce the rate of chemical reaction ତାହେଲେ ମତେ ଏବେ କହିବ ରେଡକ୍ସନ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ କୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ ୟୁଜ କରୁଥାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ଇନହିବିଟର ଯୋଉଟା ରହିଲା ତ ଯୋଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ଆମେ କଣ କରୁ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ କୁ ଡିକ୍ରିଜ କରେଇଥାଉ ଠିକ ଅଛି ଯେମିତି ପଏଜନ ହେଲା ଷ୍ଟପ ଅଫ ରିଆକ୍ସନ କହିପାରିବା ହେଲା ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମଡରେଟର ରହିଲା ଏଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ରେଟ୍ କୁ କମେଇ ପାରିବା ବଢେଇ ବି ପାରିବା ହେଲା ଆଉ କାଟାଲିଷ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ସ୍ପିଡ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ କୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାଉ ଠିକ ଅଛି 2024 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଚାରିଛି which cutting edge cancer treatment jointly developed by IIT Bombay and Tata Memorial Center ତାହେଲେ କୋଉ କଟିଂ ଏଜ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କୁ ଜଏଣ୍ଟଲି ଡେଭଲପ କରିଛି ତ କିଏ ନା IIT ବମ୍ବେ ଆଉ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ସେଣ୍ଟର ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ आंसर ହେଇଯିବ CAR-T सेल थेरेपी जोटा रहिला जोटा कि डेभलप କରିଛି ପ୍ରଫେସର ରାହୁଲ ପୁରୁୱର ଯିଏ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ BBSC डिपार्टमेंट IIT बॉम्बे କୁ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି नेक्स्ट क्वेश्चन को ଯିବା କଣ ପଚାରୁଛି which sector dominated India's national income before independence इंडिपेंडेंस पूର୍ବରୁ କୋଉ ସେକ୍ଟର କଣ କରିଥିଲା ନା ଡୋମିନାନ୍ସ କରିଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक अच्छे ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर सेक्टर जोटा कि एग्रियन इकोनॉमी 70% इनकम जनरेटेड कोट होतला ना एग्रीकल्चर हैला आ प्रायतः देखिया गले 95% डिपेंड करथिले समस्त एग्रीकल्चर ऊपर ही तो सिर्फ यर्न करूथिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन पचाची which was key feature of Article 370 granting special status of Jammu and Kashmir before its abrogation in 2019 2019 ପୂର୍ବରୁ ତ ଆବ୍ରିଗେସନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ତ ତାର କି ଫିଚର କଣ ଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଡିକ୍ଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ୱେଆର ଫୁଲି ଏନଫୋର୍ସିବଲ ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିଡେड ଷ୍ଟେଟ୍ କନକରେନ୍ସ ଫର ୟୁନିୟନ୍ସ ଲିଷ୍ଟ नो रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा ना कुड नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट शेड्यूल ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିଡେड ଷ୍ଟେଟ୍ କନକରେନ୍ସ ଫର ୟୁନିୟନ ଲସ୍ ଠିକ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲ ପାସ୍ କରିଥିଲା ବଟ୍ ଇନ୍ ନଟ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପ୍ଲାଏ ହଉନଥିଲା ରେଷ୍ଟ ୱେଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆଉ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 370 ଯୋଉ ରହିଲା ପ୍ରୋଭିଜନଟା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ ୱାକଫ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 2025 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଆକ୍ଟ ତାମାନେ ତ ୱାକଫ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 1995 ଆକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା जोटा कि वाक्फ प्रॉपर्टी को नहीं मैनेजमेंट को एटा कौन ହେଇଥିଲା ନା ଗଭର୍ନାନ୍ସ କୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରାଯିବ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କେମିତି ଅଣାଯିବ ଏସବୁ ଉପରେ ବହୁତ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା क्वेश्चन ଏଠି କଣ ଦେଇଛି
Who compiled the Maragapasi Shastra in the 13th century, which describe beat and bard of hunting? ତାହେଲେ କହିଲା କିଏ କମ୍ପାଇଲ କରିଥିଲା ବେସିକାଲି ମାର୍ଗାପାସି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ରହିଲା ଯୋଉଟା କି 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଜେନ୍ ପୋଏଟ ଥିଲେ ଏଟାକୁ କଣ କରିଥିଲା ନା କମ୍ପାଇଲ କରିଥିଲା ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କରିଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ କିଏ ହେଇଯିବ ହଂସାଦେବ ଠିକ ଅଛି ହଂସାଦେବ ଯିଏ ରହିଲା ଏଟା ବେସିକାଲି ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ କରିଛି ଫୋକସ୍ ରହିଛି 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ 2025 ମସିହାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାଞ୍ଜର ନ୍ୟୁୟର୍କ ଲିଙ୍କନ ସେଣ୍ଟରରେ କିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟାଇପର ତାହେଲେ କିଏ ହେଇଯିବ ନା ସ୍ମିତା ଅମ୍ବାନୀ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରହିବ which directive principle is stated under article 48A ठीक ଅଛି article 48A ଅଣ୍ଡରରେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା stated କରିଛି କୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ stated କରିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଣ୍ଡେଭିୟର ରହିବ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ସେଫଗାର୍ଡ ରହିବ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କଣ୍ଟ୍ରିର ତ ସେଇଟା ରହିଲା ଭାଇଟାଲ ରହିବ 48 ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉଛି ଆଉ ପାର୍ଟ 3 ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରହିଲା ଯୋଉଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଦଉଛି ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ ବେସିକାଲି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ହଉ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ହେଲା ସେମିତି ଆର୍ଟିକଲ 51A G ମଧ୍ୟ ସିମିଲାର ରହିବ ଆର୍ଟିକଲ 48A ସହିତ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ରହିବ ଆମର ଯେମିତି ତାପରେ ଯିବା which correctly describe India's foreign trade structure at independence ତାହେଲେ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଯୋଉଟା ରହିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତାହେଲେ ମନକ୍ତ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଅଫ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଗୁଡ୍ସ ରହିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ହେଲା ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ क्वेश्चन कौन पचारछि क्वेश्चन पचारछि कि which indicator showed consistent improvement in India post 1991 1991 ରେ ଆ ଭିତରେ କୋଉ ଇଣ୍ଡିକେଟର ରହିଲା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିଛି ଆମର ଯୋଉଟା ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ 1991 ରେ ଯୋଉଟା ରହିବ ଆମର ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭ ରହିଲା ଠିକ ଅଛି ଇକୋନୋମି ରିଫର୍ମସ ଆସିଲା 1991 ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ କୁ ହେଲା ଆଉ ଲିବରେସନ ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ପଲିସି କୁ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ନିଆ ହେଇଥିଲା କେମିତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କୁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗୁଡାକ ଇଜିଲି ହେଇପାରିବ ହେଲା ବା ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ କହିପାରିବା ଟାରିଫ ଡ୍ୟୁଟି କ୍ୱୋଟା ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ହେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବା ଯେ କି ମିରିଆଲା ଆପାରାୟୋ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୋସ୍ଥମସ୍ 2025 ये पियोनियर इन बुरकथा स्टोरी टेलिंग बिलोंग्स टू हुई स्टेट जे कि मारियाला ଆପାରାୟୋ ଯେ କି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା ତ ସେ ପଚାରିଛି ପୋସ୍ଥମସଲି ପାଇଛନ୍ତି ବଟ୍ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରୁ ମନେ ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ହାଇଲି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ କହିପାରିବା ଆଉ ପୁରା ପୁରା କଥା ଯୋଉଟା ରହିଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ ଦ କମ୍ବାଇନ୍ସ କହିପାରିବା ଆର୍ଟ ଫର୍ମରୁ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର which Indian state has highest elevation point in India excluding POK ତାହେଲେ ପିଓକେ କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ କୋଉଟା ଏଲିଭେସନ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମନକ୍ତା ଆମର ଯୋଉ ସିକିମ ରେ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଅଛି ତ ଥାର୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ କହିପାରିବା ୱାର୍ଲଡ ର ଏଲିଭେସନ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ନା 8586 ମିଟର ରହିଲା ହେଲା କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଆମ ନେପାଳ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ଡର ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ସିକିମ ରେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା India won the presidency of which international organization for the first time through a ballot process? Ballot process ଥରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଣ କରିଥିଲା ହାତେଇଥିଲା ମନେ ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସାଇନ୍ସ ରହିଲା 100 ଇୟର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବାଲଟ ପ୍ରୋସେସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଷ୍ଟୋରିକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ କୁ କଣ କରିଥିଲା ନା ଆଚିଭ କରିଥିଲା ଜୁନର ଏଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଠିକ ଅଛି which can have higher optical density but lower mass density ସେ କହୁଛି ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ହାୟର ଅପ୍ଟିକାଲ ଡେନ୍ସିଟି କିନ୍ତୁ ଲୋୟର ରହିବ ମାସ୍ ଡେନ୍ସିଟି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଟର୍ପେଣ୍ଟାଇନ ଠିକ ଅଛି ଟର୍ପେଣ୍ଟାଇନ ଯୋଉଟା ରହିଲା ତାର ହାୟର ଅପ୍ଟିକାଲ ଡେନ୍ସିଟି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଲୋୟର କଣ ରହିବ ମାସ୍ ଡେନ୍ସିଟି ରହିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ
नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अ सुनामीज? ଯେତେବେଳେ ସୁନାମି ଆସେ ମୋଷ୍ଟ କମନ କଜ ନ କଣ କହିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଟେକ୍ଟୋନିକ ଯୋଉ ରହିଲା ବା ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଗୁଡାକ ଏଗୁଡା ସବୁ କନଭର୍ସ ହବାକୁ ଲାଗିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା କି ଅଣ୍ଡର ସି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଆସିଯିବ ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ କମନ କଜ ରହିବ ସୁନାମିର ହେଲା, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆଉ ସୁନାମି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଜେନେରେଟେଡ ଯେତେବେଳେ ସବସର୍ଫିଂ ଜୋନରେ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆସିଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। क्वेश्चन एट पचारची, who was the proclaimed as the leader of the revolt during first war of independence 1857? 1857 बेलକୁ द रिवोल्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वार ହେଇଥିଲା, जेटा कि रानी लक्ष्मीबाई थिले, बहादुर शाह जाफर थिले, मंगल पांडे थिले। ତାହେଲେ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ କିଏ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲିଡର ହିସାବରେ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡି, ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଲିଡର ଥିଲେ। ତମେ ଜାଣିଛ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କାନପୁରରେ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1857 ରେ, ଏ ସବୁ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ କି ନାନା ସାହେବକୁ ଲେଡ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1857 କଥା ଯଦି କହିବା, ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟୁଟିନ୍ 1857 1859 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କାଟିଜ ଆଉ ବିଟେନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଗୁଡା ଜାଣିଛ। ଆଉ ଇଭେନ ମଧ୍ୟ 1857 ବେଳକୁ ବାରାକପୁର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେକୁ କଣ କରିଥିଲେ, ମାରିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏସବୁ ମାରି ନଥିଲେ, ସରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ନା ରିଭୋଲ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, which airline launched its center of digital invention in 2025? 2025ରେ କୋଉ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଡିଜିଟାଲ ଇନଭେନ୍ସନ? ତ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କରିଥିଲା, ଡିଜିଟାଲି ଇନୋଭେସନ କରିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ନା କୋଚିରେ। ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ଟଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ଯୋଉଟା କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ଟାଟା କହିପାରିବା, ସେ ଇନାଗୁରେଟ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିବା, which coastal plain is called hexadeltic region of gift of six river? ଛଅଟା ରିଭର ର ଗିଫ୍ଟ କହିପାରିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ପ୍ଲେନ କୁ? ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ, ଯୋଉଟା କି ଓଡିଶା କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ ଅଛି। ଯେମିତି କି ଆମର ରହିଲା, ସେଗୁଡାକୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ ଆଉ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି ତିନିଟା ସବ ରିଜିୟନ, ତମେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ସେମିତି ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକଲ୍ୟା, ବଂଶଧାରା, ଏସବୁ ରହିଲା। ବଂଶଧାରା ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ, ହଁ ନାଇଁ? ଯୋଉଟା କି ଅରିଜିନେଟ ହେଇଛି କୋଉଠି ନା କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା, କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଯୋଉଠି, ସେଇଠି ରାୟଗଡାର, ତ ସେଇଠୁ ହେଇଛି। ଆଉ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଯାଇକି କଣ କରିଛି, ମିଟ୍ କିଛି। ସେମିତି ଆମର ଋଷିକଲ୍ୟା ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମେଜର ରିଭର ବି କହିପାରିବା, ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଆଉ ମହାନଦୀ ଜାଣିଛ, ଯୋଉଟା କି ଅରିଜିନେଟ ହେଇଛି ଆମର ଛତିଶଗଡ ରୁ ଅରିଜିନେଟ ହେଇଛି ହେଲା, ଇଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର ହିସାବରେ। ଆଉ ବୈତରଣୀ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ସେଟା କହିପାରିବା ଆମର ଝାରଖଣ୍ଡ ଅପର ରିଚ୍ ରୁ କଣ ହେଇଛି, ବାହାରିଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଫର୍ମେସନ କରିଛି। ଓଡିଶାର 5ଟା ମେଜର ରିଭର ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରହିଲା ନର୍ଦେନ ନର୍ଥ ପଟେ ଛୋଟନାଗପୁର ଯୋଉ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ନା ବାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବେସିନ୍ସ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଇଷ୍ଟ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ଅଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖା। ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରାଞ୍ଚି ପ୍ଲାଟ୍ୟୁରୁ ଅରିଜିନେଟ କରିଛି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଓଡିଶା ଦେଇକି ଯାଇଛି। ତାପରେ in which volume Akbarnama, Akbar's administration, household, army, revenue and empire geography discussed? ତାହେଲେ କୋଉ ଭଲ୍ୟୁମ ରେ ଆକବରନାମା, ଆକବର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ, ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ହେଇଛି ନା ଡିସ୍କସ କରାହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆକବରଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଆକବରଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଥାର୍ଡ ଭଲ୍ୟୁମ ରେ ଏସବୁ ମେନସନ ହେଇଛି ହେଲା। ଆକବରନାମା ଯୋଉଟା କି ଅଫିସିଆଲ କ୍ରୋନିକଲ୍ସ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଆକବରଙ୍କର, ଆଉ ଏଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ବାୟୋଗ୍ରାଫର ଅବୁଲ ଫାଜଲ ଇବନ ମୁବାରକ, ଇଏ ଲେଖିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲେ ନାଇନ୍ ଜୁଏଲ ଆକବରଙ୍କ କୋର୍ଟର ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆକବରନାମା ଯୋଉ ରହିଲା ପର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଆମର ଯେମିତି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଯୋଉ ରହିଲା ଆକବର ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ମାନେ ତ ଆକବରନାମା 3ଟା ଭଲ୍ୟୁମରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭାଗ ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଥିଲା ଆକବରଙ୍କ ଆନସେଷ୍ଟର କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା।
सेकंड जोटा लिखा ହେଇଥିଲା इवेंट्स ऑफ अकबर रीजन कथा लिखा ହେଇଥିଲା ଆଉ थर्ड जो लिखा ହେଇଥିଲା आईनी अकबरी जोटा कि अकबर एडमिनिस्ट्रेशन हाउस होल्ड रेवेन्यू एंड जियोग्राफी एम्पायर विषय लिखा ହେଇଥିଲା जोटा कि एगोटाक मन रख होला थर्ड बोथे कहै छै ଆଉ अकबर जे थिला गोटे मुगल एरा रो गोटे बहुत माइटेस्ट किंग थिले ଆଉ ହିମାୟୁନଙ୍କର ସନ୍ ଥିଲେ ହମିଦା ବନୁ ବେଗମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ ଥିଲେ ତା ସହିତ ଥାର୍ଡ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର ଥିଲେ 1556 ରେ କ୍ରାଉନ ହେଇଥିଲେ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେଲା ଆଉ ଆସିଷ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ବରାମ ଖାନ କିଏ ନା ବରାମ ଖାନ ଆସିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆକବର ଟମ୍ ଯୋଉଟା କି ସିକନ୍ଦର ଆଗ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆକବର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲେ ହେଲା ଯୋଉଟା କି 5 ଷ୍ଟୋରୀ ଟମ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ଏ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମନେ ରଖ The UN Ocean Conference 2025 is scheduled in held in which city? ତାହେଲେ କୋଉଠି ସିଟିରେ ୟୁଏନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଓସେନ୍ କନଫରେନ୍ସ ହବ ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରାନ୍ସର ନାଇସ୍ ସହରରେ ମନେକର ଜୁନର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ କୋଷ୍ଟାରିକା ସରକାର ମିଶିକି ଏଟାକୁ କଣ କରିବେ ନା ଲଞ୍ଚ କରିବେ ହେଲା ଦେଖ ବାଇଲେଟରାଲ ନାଭାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଥା ପଚାରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ରଷିଆ ଭିତରେ କଣ ହବ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ହବ ଠିକ ଅଛି ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ମାର୍କ କର What is the percentage of urban population in India as per census 2011? Urban population କଥା ମୁଁ already କହି ସାରିଛି ଯୋଉଟା କି 31 ପଏଣ୍ଟ କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କି 2% ବା 16% approximately ଯୋଉଟା କି 377 ମିଲିୟନର ଫାର୍ମିଂ ର ଏଟା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଗୋଆ ସବୁଠୁ ଅର୍ବାନାଇଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ 62.17 ର ଡାଟା ଶୋ କରିଛି ତା ସହିତ ତାମିଲନାଡୁ ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ବାନାଇଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ କେରଳାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିଛି ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାପରେ କହୁଛି କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛି 3 ଦିନିଆ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଲିନକନ ସେଣ୍ଟରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ତାହେଲେ କଣ ହବ ଅପସନ ଡି ନିତା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ହେଲା ଏ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନେକ୍ସଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ which law provide for reservation of EWS EWS ପାଇଁ ତାହେଲେ 103ତମ ମନେ ଥାଉ 103ତମ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରହିଲା ତ ସେଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି କଣ ନା 10% EWS କୋଟା ଦିଆଯିବ ହେଲା ଆଉ 124ତମ ଯୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 2019 ମସିହାରେ ଆମେଣ୍ଡେଡ ହେଇଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ 15 ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 16 କୁ ମନେ ରଖ ଆର୍ଟିକଲ 15(6) ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 16(6) କୁ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଇକୋନୋମିକ ରିଜର୍ଭେସନ ରହିଲା ଆମର ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର ସେକ୍ସନ ବା EWS ବୋଲି କହିପାରିବା ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ନା 50% ରିଜର୍ଭେସନ ପଲିସି ଦିଆଯିବ SC ST ମାନଙ୍କୁ ଆଉ SC BC ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन टॉप 40 क्वेश्चन आम डिस्कशन ऑलरेडी कर सारी बहुत सारा एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन फैक्ट जोटा कि आरआई अमीन कह गले ये टाइप क्वेश्चन सी सियोर सियोर सहित एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन ही भाइटाल्स रहिबो मु जल्दी जल्दी एथि कहूँ बहुत पिला लागू सार बहुत फास्ट कहते देखो फास्ट कहबार मतलब यह जे आमको कम समय बहुत सारा इनफॉरमेशन गैदर करने अच्छे आउ टाइम हाथ में ना तो से आमको बहुत फास्ट कहना पड़े जो मानू बेसी फास्ट लगू स्लो करके देखिपारे नो डाउट है लास्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट वाज द इंडिया रैंक ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 2025 मसीहार वर्ल्ड पीस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हो सारी इंडिया रैंक केते मनता 151 टोटल स्कोर 32.96 करिछि जोटा कि आगुर थिला 159 हला एबे आसी 151 को मन रखताओ इंपोर्टेंट रहबो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स ठीक अछि आ थीम जदि पचारिबो रिपोर्टिंग एट द ब्रेव न्यू वर्ल्ड ता थीम हे जिवो ठीक अछि ये इंपोर्टेंट मन रखो टॉप 40 क्वेश्चन नेक्स्ट अपकमिंग मध्य मु नै आसीबी सेम दे मेमोरी बेस्ड रो यदि वीडियोटा भल लागिथिबो लाइक करंतु शेयर करिया को भूलिबेनी और सब्सक्राइब करूनांदी और सब्सक्राइब करंतु एमते अपकमिंग वीडियो सब आनिबी जोटा कि हेल्पफुल रहइबो सब एग्जाम पय रहिली जय जगन्नाथ।